स्वागत। ये मौसम किस तरह दा हवा लगदी है ठरी हुई, नगर दे रुख सहमे हुई, हवा लगदी है डरी हुई। लगी जे तेरे कालजे हल्ले शुरी नहीं, ए ना समझी कि शहर दी हालत बुरी नहीं। स्वागत करते हैं प्रोग्राम खरियां खोटियां दे नाल। मैं हाँ कुलदीप कौर ते मैं हाँ नीतू। कुलदीप की हाल चाल ने? बहुत वधिया जी। सत श्री अकाल नीतू जी। सत श्री अकाल जी। होर सुनाओ, घर सारे ठीक ने? सब वधिया, बहुत वधिया। पर असी गल कीती सी हुणे सहमे जे तुसी भी ठरी हुई हवा की गल की है, है ना, सहमे लोगों की गल की है, असी कालजे लगियां छुरियां की गल कर रहे हैं, है ना। साडे दर्शक भी थोड़े हैरान हो गए होने आ कि हमेशा हास्यां की गल करन वाले, है ना, खिड़े हुए चेहरिਆਂ की गल करन वाले, सो अज ये किहड़े चक्रां च पै गए आ। सो असी गल कर रहे हैं इसलिए थोड़ी जी डरे हुए तो सहमे जे माहौल की, क्योंकि साडे जिहड़ा आले दुआले का वातावरण है ना वो इहो जिहा हो गया है। सो मैनूं लगता है कि सानूं साडे समाज बारे, उन्हां कुरीतियां बारे, उन्हां गल्लां बारे भी गल करनी जरूरी है, जिहदा करके साडे विच हुण इदां दा माहौल पैदा हो गया है। बिल्कुल जी। और कहते हैं कि अपनी सोच जिहड़ी है ना साडी बदलती जा रही है। कारण की है साडे सोच दे बदलण दा? कि साडे परिवार दे विच, साडे आले दुआले दे विच, साडे आंढ गुआंढ दे विच, साडे रिश्तेदारां दे विच जे असीं गल करिए तां सानूं थोड़ा ना किते आके अपने मन दे विच एक डर, एक सहम जिहा माहौल बनदा जा रहा। डर सहम इस गल दा कि असीं देखदे हां कि असीं कमावांगे किद्दां ते खावांगे किद्दां। अपनी गल नहीं कर रही, बहुत सारे लोग ने आले दुआले दे विच जिन्हां दी असीं ये गल सोचदे आं या जिन्हां बारे असीं ये गल्लां करदे आं, क्योंकि माहौल जिहड़ा ना किते ना किते आके थोड़ा निजीकरण वाला बनदा जा रहा। निजीकरण ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ ਵੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਪ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ नहीं, ਸਾਡੇ घर का भी, है ना, बच्चों का, सारियां दा, हाँ, मतलब उहदी जिम्मेवारी हुंदी है साडे ते। पर वो जिम्मेवारियां किते ना किते हुण सानू बोझ जापन लग गईयां ने, है ना। सो उहदा कारण यही है कि असीं फिक्रां दे विच आ, है ना, कमाउण दे, खाण दे, खर्चण दे। सो किन्नियां ज़्यादा जिहड़ियां ने जिम्मेवारियां दे विच घिरे होए आ। सो मेरे जहन दे विच इह गलबात दा सिलसिला इसे लिए आया सी कि थोड़े जे दिन पहलां मैं देखिया, तुसीं भी सुनिया होएगा, दर्शक भी सुन रहे ने कि साडे देश दे विच निजीकरण जिहड़ा है बहुत भारू हो गया है ना। सो कारण जिहड़ा है कि ये थोड़े दिनों विच ही नहीं होया। जे असीं इहदे इतिहास वल झाती मारीए तां पिछे देखीए तां ये तां सरकारां दे शुरू तो ही रुझान रहे ने, है ना, कि क्योंकि उन्हां ने जदों देखिया कि साडे वस्सों बाहर हो जांदी है थोड़ी जी गल, जां सरकारां थोड़ियां अवेसलियां भी हुंदियां ने, है ना, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੂ प्रताप मेहता, शायद तुसी भी सुनिया होवे, ते उन्हां दे नाल एक अरविंद सुब्रमण्यम, जिन्हां दे इस वेले जिन्हां दे अस्तीफे देण दी जिहड़ी गल है बहुत मशहूर हो रही है कि उन्होंने किसी निजी अदारे दे विचों एक वड्डे अहुदे तो अस्तीफा दे दिता, क्योंकि वो निजी अदारा उन्होंने उन्हां दी सोच दे अनुसार, उन्हां दी काबलियत दे अनुसार फैसले लैण ते उन्नू इंप्लीमेंट करन नहीं सी दिंदा, है ना। सो निजी अदारियां दे विच जदों निजीकरण साडे देश दे विच हो रहा है तो उत्थे किते ना किते जिहड़ी ओह हुंदी है ना कि विशालता, सर्वपक्षी विकास, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਫੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ 2-3 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਵਿਆਹਣੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਨਿਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲੀਏ ਜੇਕਰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਸੋ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਖੂਬੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ, 2 ਵਜੇ ਆ ਗਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਲਦੀਪ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸੀ,
ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਹਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਜ ਪੈਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਲਤ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਨੀ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਤੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੱਖ ਲਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਬॉय ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਅਗਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ EMPLOYEES ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਣਵੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 15-15 20 ਮਿੰਟ, ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਬੱਸ 'ਚ ਚਾਹੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 10 ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਮਰੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਓ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, 12 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਨਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਦੀ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕੂਗੀ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ। ਜੇ 30 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ 30 ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਆ ਹਨਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੇਠਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਡੱਪਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋਈਏ, ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ EMPLOYE ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੱਲੜੇ ਭਾਰੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਨੂਨ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ 20 25 30 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਲਗਾਈ, ਤੀਜੀ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 6 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 40-50 ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਕੁਲਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
For more updates, download Punjab One TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page, YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।